올해 7살인 터키 소녀 부세. 태어날 때부터 척추가 심하게 휘어 집안에서만 생활하고 있다. 산소 호흡기를 달고 살 만큼 호흡 문제도 심각하다. 수술이 시급한 상태. 목뼈도 90도나 휘어 신경을 누르고 있다. Ama ameliyat yapılırsa da çok riskli bir ameliyat, çok ciddi bir ameliyat. 한국의 의료진이라면 수술이 가능할 거라는 말에 희망을 찾아 떠난 한국행. 그러나 의료진에게도 어린 부세의 척추 수술은 쉬운 일이 아니다. 자칫 생명이 위태로워질 수도 있는 위험한 수술이 시작됐다. 신경을 누르고 있는 목뼈를 교정하고 휘어진 등뼈를 바로잡는 27시간의 대수술이 마무리될 무렵. 이 상태로 몇 분만 더 지체되면 환자는 사망이다. 부세, dur, hareket etme Bu세. Bu세. Derin derin nefes al kızım. Ha? Güzel nefes 목숨을 al. 건 대수술. İyileşeceksin ama. 부세는 용케도 잘 견뎌주었다. 수술은 성공적이었다. 심하게 휘었던 척추도 곧아지고 90도가량 꺾였던 목뼈도 60도 이상 펴졌다. 30도 남은 것 같아요. 그래서 한 60도 이상. 희망을 찾아 떠나온 부세의 여행. 그 후 어떤 여정이 기다리고 있을까? 부산의 한 척추 전문 병원. 수술 후 한 달 만에 부세를 다시 찾았다. 부세의 회복은 호흡이 관건. 현재 인공호흡기를 떼고 자발 호흡을 연습하고 있다. Bak şeysi. Gördün mü? 병실 밖으로 나갈 일이 생기면 어김없이 거울을 들여다보는 부세. 이렇게 외모에 신경도 쓸 만큼 상태가 많이 호전됐다. 부세는 며칠 전부터 휠체어를 타기 시작했다. 이제 머지않아 걷는 연습도 하게 될 것이다. 방송 후 적지 않은 사람들이 부세의 회복을 기원하며 관심과 성원을 보내왔다. 격려의 글이 끊이지 않았다. 의지할 곳 없는 낯선 땅에서 아빠는 큰 위안을 얻었다. Tabii Kore'de yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Onları da gördükçe daha çok memnun oluyoruz. Yani Türkiye'den Kore arasında mesafe çok uzak ama yani sanki çok yakın bir yere gelmişiz gibi hissediyoruz kendimizi. Evet. 부세의 소식을 듣고 많은 방문객이 직접 찾아왔다. 특히 한국에 거주하는 터키인들은 자기 일처럼 걱정해 주었다. Böyle mi? He. 마음에 드는 선물을 받자 얼굴 가득 웃음이 번진다. Bak hareketlere bak bak. Şımarıyor. Ama geleceğim ben de, tamam mı? Ankara'ya geleceğim söz. Ben zaten Ankara'da askerlik yaptım. Seviyorum Ankara'yı. Tamam mı? Tabii duygulandım. Ağlayacaktım neredeyse. Tabii canım, okusun. İyi insan olsun. Okusun. Annesine babasına iyi baksın. 부세의 자발 호흡은 생각보다 길어지고 있다. 휘어진 척추가 오랫동안 폐를 눌러 기관지까지 좁아져 있다. 스스로 가래를 뱉지 못해 하루에도 수십 번씩 가래를 뽑아줘야 한다. 지금 저기 이제 목에 있는 저 우리 기관 절개술 해난 저 자리를 훈련을 좀 해가지고 이제 좀 뽑을 거예요. 이제 뽑을 수 있는 훈련을 할 겁니다. 선천적으로 호흡기 문제를 앓고 있는 부세. 튜브의 도움 없이 스스로 호흡할 수 있도록 빨리 회복하는 게 관건이다. 수술 후 체력이 많이 떨어진 부세. 체력 회복도 문제다.
하지만 식사 시간만 되면 먹지 않으려는 부세와 한 입이라도 더 먹이려는 아빠의 신경전이 시작된다. Tabii o zaman hiçbir şey yiyemem. 걷기 운동을 할 때도 힘들어하기는 마찬가지. Ne oldu? Yapma Türkçe. Niye? Muzurluk yapma. Hadi gideceğiz. Türkiye'ye gideceğiz galiba. Türkiye'ye gideceğiz. Burada bekleyip duracağız mı? Kalk. Sıkıldık bak, bunu aldık kızım. Sen de bunu aldın, biz de bir an önce gidelim. Burada yatar durursan inleri yaparlar, şey yaparlar. 싫다고 고집을 부리는 부세. 움직이는 일은 힘들고 귀찮기만 할 뿐이다. 부세 안 건넌다고 의사 선생님한테 전화해야 되겠다. O zaman burada kaldık, bize gidelim. Çok akıllı ol. Yürü lan. Gel. Azıcık şöyle yürüyelim. Biraz yürüyüş yapalım geri geleceğiz. Çok yürümeyeceğiz. Az bir şey. Burada yürüyeceğiz. Burada yürüyeceğiz. Hadi. Bu sen yapma. 아빠가 독하게 마음을 먹었다. 싫어한다고 그냥 내버려 둘 수는 없기 때문이다. Ayıp derler ya. Bu kız yürüyordu derler. Niye yürümüyor derler. 안기려는 부세를 외면하는 아빠. 뜻대로 되지 않자 부세는 잔뜩 화가 났다. 잠깐이지만 운동을 하고 나니 숨 쉬는 것도 더 힘들어하는 부세다. Üstür diyor. 부세 숨 내쉬는 거 크게 쉬어. 부세가 숨 크게 내쉬어야 가래가 잘 떨어져가 잘 나와서 숨쉬기 안 힘들어. 빨리. 듣기 싫어도 들어야 돼. 안내. 부세 부세 맞고 얘기해 맞고. 기침을 많이 하라고 해야 되는데 기침을 하면은 관 때문에 지금 아파서 기침을 안 하려고 요새 많이 그러거든요. 앞으로 계속 기침하는 연습도 많이 시켜야 되고요. 주치의가 아빠를 보자고 했다. 지금 현재 상황에서 이제 문제가 한 2개 정도 있는 것 같습니다. Ama sorunlu olan 2 tane sorunu var. 일단 첫 번째가 Birinci olan 일단 생각보다 별로 많이 먹으려고 하지 않는다라는 거. 지금 현재 부세가 먹는 거는 부세가 콧줄을 꽂고 있을 때의 한 3분의 1에서 2분의 1 정도. 부세가 지금 계속 누워만. 또 한 가지 문제는 운동 부족이다. mesela dolaşmak gerekiyor. 이제 앞으로는 지금보다는 좀 더 자주 그 휠체어에 앉혀놓을 생각입니다. 그래서 이 시기를 또 한 번 또 잘 넘어갔으면 좋겠어요. Bu yüzden bu zamanları iyi geçirmeyi istiyorum. Yapmak için. Buradan da çıkalım. 주치의 신 과장은 좀 더 단호해지기로 했다. 자식 앞에서는 마음이 약해지는 부모의 심정을 모르지 않기 때문이다. Spor yapacak bu diyor baba. 한 4시간 간격으로. 신 과장은 부세가 좀 더 움직일 수 있도록 신경 써달라고 의료진에게도 신신당부를 했다. 이거는 굳이 내가 없더라도 그래 앉히면 되는 거잖아요, 그죠? 앉히면 되는 거. 그렇게 좀 했으면 좋겠어요. Hayır kalkacağız yürüyeceğiz biraz. Doktor amca dedi biraz yürütmem lazım dedi. Anladı. Yani midesinin bulantısı geçer dedi. Tamam mı? Hadi bak. İniyoruz aşağı. Ne? Biraz sonra. Biraz sonra olur mu? Doktor amcanın işi var sonra. Sen biraz yürü biraz sonra dinle. Niye nasıl çıktı? Gel. Kendin çıktın değil mi? Gel. 부세는 더 이상 떼를 쓰지 않았다. 의사 선생님이 자리를 뜨지 않고 지켜보고 있기 때문이다.
Hoppa, gördün. Aferin. Kendin indin. Güzel. Aferin. Kendi yürüyeceksin. Gel kızım. Aferin. Heh, çok güzel. Bak sen bir tane de. Bak gel. Gel. Tutmama gerek yok. Gel. Ha. Böyle çökebilir miyiz şöyle? Böyle yap bakalım. Kalk. Kalk şimdi. Hoppa kalk. Hadi. Kalk. Hoppa. Aferin. Heh, gel. Çok güzel. Gel. Ne oldu? Heh. Başın mı döndü? Su çökmeyeyim o zaman. Direkt yürüyelim. Tamam. Gel. Ondan olmuştur ya. Tamam. Başım döndü diyor. Tut elinden. 하기 싫다는 생각을 버려서인지 부세는 제법 잘 걸었다. 그리고 기분도 한결 좋아 보였다. 억지로 시켜야 하는 주치의 신 과장도 마음이 좋지 않다. 그러나 회복 기간이 길어지면 또 다른 문제가 생길 수 있기 때문에 그냥 봐줄 수가 없다. 근데 오늘 너무 잘하더라. 아, 거기 총이 약해졌어요? 나중에 한 번 더 하자. 소나 피다 이러셨거든요. 지금 이 정도 되면 그냥 보통 일반적인 분들은 그냥 다 나은 거라 생각하겠지만은 아마 의사 선생님들은 그렇게 생각 안 했을 거예요. 이제 마무리가 진짜 중요한 거니까 이제 마지막 순간에 이렇게 우리가 좀 잘 안 되는 경우들을 간혹 의사 선생님들은 많이 경험하셨을 거거든요. 그래서 아마 지금 이 순간이 항상 제일 힘든 시기일지 모른다라는 생각으로 항상 하는 거죠. 이역만리 터키에서 찾아온 부세. 어떻게든 희망을 찾아주어야 한다. 그날 저녁 Tamam annem. Tamam. 부세가 유난히 숨쉬기를 힘들어한다. 산소 포화도가 60대로 떨어진 상황. 급하게 석션을 시도해보지만 산소 포화도는 오히려 더 떨어졌다. 과장님 부세 한번 좀 봐주셔야 되겠어요. 식사 조금 하다가 에스프레소 계속 70, 60이라가지고 계속 그렇네. 예. 퇴근하려던 신호동 과장이 급히 달려왔다. 70, 60대, 50대 막 이래 되더라고요. 무슨 문제가 생긴 것일까? 호흡을 하는 힘이 확실히 약하다. 혹시 튜브에 이물질이 끼어 막힌 것은 아닌지 일단 튜브부터 교체하기로 했다. 봐봐. 독성을 뒷냈어. 봐봐. 봐봐. Gel gel. 튜브를 다시 꽂는 과정은 부세에게도 힘이 드는 일이다. 튜브를 교체한 후 기도가 막히지 않도록 다시 석션을 했다. 일단 호흡이 편해지도록 응급조치를 한 것이다. 부세의 호흡이 다시 돌아왔다. 하루에도 몇 번씩 호흡 문제로 애를 먹이는 부세지만 오늘처럼 나빴던 적은 없었다. 태보 아니? 모르겠어. 아닐 거예요. 지금 힘이 들었어요. 무슨 문제가 생긴 것일까? 신호동 과장은 오래도록 자리를 뜨지 못했다. 다음 날 아침 일찍부터 부세의 외출을 서둘렀다.
부세의 호흡이 나아지지 않아 전문적인 검사를 받아보기로 한 것이다. 도착한 곳은 부산의 한 종합병원. 밑에 오늘 아침에 CT를 다시 찍었는데 밑에 좀 빡빡하더라고. 좀 픽처가 검사를 받는 순간에도 부세는 숨쉬기를 힘들어했다. 기관지 내시경 검사가 시작됐다. 기관에 이상은 없는지 눈으로 직접 확인하기 위해서다. 잠시 후 검사 결과가 나왔다. 이때는 그나마 유지는 되고. 부세가 숨쉬기 힘든 이유는 기관지가 전보다 더 좁아졌기 때문인 것으로 밝혀졌다. 그러니까 지금 튜브 크기가 지금 겨우 유지를 하고 있는 거거든요. 튜브 가지고. 근데 이래 자꾸 되면 뒤쪽에 그 식도하고 사이에 천공이 납니다. 어떻게 선생님 빨리 뽑아야 된다 이 말씀이시죠? 예. 일단 빨리 뽑고 이 부분을 넓혀줘야 되는데 이 넓히는 게 쉽지가 않거든요. 이렇게 돼야 돼요. 아노말리 부세의 상태는 생각보다 심각했다. 술전 사진에서도 이랬고 원래부터 선천적으로 약간의 기형도 가지고 있었고 그리고 그 천식기 같은 것도 조금 있었을 가능성이 있다고 하거든요. 그래서 일단 약물을 써보고 안 되면 그 부분을 넓혀주는 수술 같은 것도 해야 될 수도 있을 거고 아직까지는 뭐라고 판단하기가 좀 힘들고. 일단 약물을 통해 좁아진 기관지가 최대한 넓혀질 수 있도록 신속히 조치를 취했다. 튜브를 빨리 제거하지 않으면 또 다른 위험에 직면할 수도 있다고 했다. 그러나 자발 호흡을 하지 못해 튜브를 제거할 수도 없다. 회복 과정이 쉽지 않을 거라고 예상은 했지만 그동안 별 문제 없어 안심했는데 아빠는 또다시 긴장이 된다. 검사받고 이동하는 것만으로도 벌써 지쳐버린 부세. 부디 이 고비를 잘 넘겨주기만을 바랄 뿐이다. 며칠 후 약물을 투여하며 기관지 상태가 호전되기를 기다리던 부세에게 또다시 문제가 생겼다. 네, 과장님 신호등입니다. 그 부세 잠깐 한번 봐주시겠어요? 네. 지금 왜 무슨 일 때문에 보시는 거예요? 물 먹으면 이렇게 저 튜브로 좀 나오는 것 같아서. 흉부외과 과장이 연락을 받고 급히 왔다. 나오고 물 먹으면 많이 나와요? 받아주죠 사진은. 입으로 마신 물이 기도를 통해 튜브로 흘러나온 상황. 물 먹고 난 뒤에 나온 경우는 보면 아무래도 이게 비슷한 아니냐 싶은데. 그렇지. 그렇죠. 일단 금식 조치가 내려졌다. 만에 하나 구멍이 생긴 거라면 음식물이 기도로 들어가 폐렴으로 이어질 수도 있기 때문이다.
식도와 기도가 통했는지 확인하기 위해 조영제 검사를 했다. 아펠이 검사 결과가 나왔다. 확인하는 신 과장의 표정이 어둡다. 이제 요 조영제를 삼켜서 이렇게 하게 되면 꿀꺽하게 되면 이제 조영제가 다시 요로 다시 빠져나오는 거예요. 이렇게 다시 이렇게 빠져나오는 거예요. 그래서 이제 기도하고 식도하고 지금 통해버린 거죠. 그래서 지금 저거를 어떻게 이제 해결을 해야 되거든요. 피하고 싶었던 최악의 상황에 직면한 것이다. 좀 그래요. 잘 됐으면 좋겠는데 자꾸 문제가 생기니까 걱정도 되고 잘 되겠죠. 잘 됐으면 좋겠어요. 다시 부세의 병실을 찾은 신 과장. Sor bakalım ne zaman mama yiyecekmiş? 토요일 나섰다네요. Bir sorayım Mustafa bakalım mama işini soralım. 붓에 지금 현재 기도하고 식도하고가 지금 통해져 있는 것 같아요. 기도하고 식도하고 이게 통하게 되면 그때부터는 이제 분야가 이제 신경외과나 척추외과의 분야라기보다는 이제 흉부외과의 영역이거든요. 만약 수술을 하게 된다면 저 수술을 할 수 있는 흉부외과 쪽으로 아마 병원을 좀 옮겨야 될 가능성이 많아요. 또다시 눈앞이 캄캄해지는 앞바다. Teşekkür ederim. 예상보다 회복이 빨라 곧 터키로 돌아갈 수 있을 줄 알았는데 기대가 컸던 만큼 실망도 크다. Bu sürpriz oldu bize. Bu rahatsızlığı. Yani omurga ameliyatından sonra solunum ciğerleri de düzeldiydi. Solunum da güzel olmaya başladı. Yemek yemeye de başlamıştı. 10 gündür yemek de yiyordu. İşte kendi de iyiydi yani. Ama sonradan işte bu durum bize sürpriz oldu yani. 피할 수 없어서 선택했던 위험한 수술. 그런데 그 고비를 넘고 나자 또다시 막다른 골목이다. 부세가 이 고비를 잘 견뎌낼 수 있을까? 긴급히 비상회의가 소집됐다. 척추 전문 병원이기 때문에 이곳에서는 부세의 호흡 문제를 해결할 수 없는 상황. 대책 마련이 논의 중이다. 백병원에서는 끌겠다고. 여기서는 못한대? 예. 좁아진 부분을 불리다 보니까는 너무 이제 텐션이 맑아오고 이러다 보니까는 고부위가 생기지 않았겠나. 그 빨리 알아봐가지고 빨리 그 해결을 해야지. 그 내한테 뭐 어떻게 뭐 어디 알아본다든지 알아보고 내한테 연락 좀 달라. 예, 알겠습니다. 여보세요. 예, 교수님 안녕하십니까? 저 우리들 병원의 서정욱입니다. 예, 네, 잘 지내고 있습니다. 그 다름이 아니고 이쪽에 대학 부산은 물론 큰 병원에 좀 서울에 있는 흉부외과 의사들에게까지 연락이 취해졌다. 선생님도 혹시 서울에 그 다른 대학병원에 좀 알아보실 수 있으면은
좀 부세가 지금 처한 상황이 그렇게 쉬운 상황은 아닙니다. 그래서 지금 다른 도움을 받기 위해서 여러 군데 연락하고 있는데 조금 더 알아봐야 될 것 같네요. 위험한 수술을 받고 호흡기 문제까지 있는 부세는 위험 부담이 큰 환자다. 부세를 보겠다는 의사가 쉽게 나타나지 않았다. 검식 3일째. 부세는 영양주사로 버티고 있다. Yemek yemeyi istiyorum de. Karnım açtı anne. Yemek yemeyi diyor. Eve gitmeyi istiyor. Yemek de istiyor. Eve gelince 언제쯤 치료를 받을 수 있을까? 긴 기다림이 이어진다. 검식 6일째. 희망적인 소식이 들려왔다. 일단 부세의 상태를 한번 보자는 의사가 나타난 것이다. 퇴근 시간 맞춰서 갈 거니까. 신 과장은 지금 지푸라기라도 잡는 심정이다. 한번 해봅시다라는 얘기를 들었으면 좋겠어요. 그냥 아마 사진 보시면 조금 좀 힘든 상황이라는 건 아실 건데 그래도 수술을 아무도 못 한다고 하더라도 저절로 싹 나아버리지 않을까라는 그런 생각도 한번 해보긴 한데 좀 비논리적이죠 의사로서. 이곳에서 부세를 맡아주지 않는다면 또 누가 나서줄지 알 수가 없다. 외래 진료가 끝나기를 기다리는 시간이 초조하기만 하다. 누가 있는 거죠? 시간 되겠습니까? 기억나는데 락커는 기억 안 나요. 부세의 자리로 살피는 흉부외과 김영대 교수의 표정이 잠옷 심각하다. 이거 이제 크기하고 위치에 따라서 차이가 나는데 그거는 크기가 크면 수술을 해야 되고요. 예. 거기서 눌리니까. 척추에서 눌러서. 부세의 수술은 간단치 않은 문제다. 호흡기 전반에 구조적인 문제를 가지고 있기 때문이다. 스트레스 남아 있기 때문에 같이 해결해야 하지 않겠나. 지금 벤트를 안 달고 있다 그랬죠. 예예. 김 교수도 쉽게 결정을 내리지 못한다. 그러면 제가 언제 뭐 한번 가죠 그러면. 네, 조금 이따 제가 보지. 뭐. 승낙이 떨어졌다. 그제야 안도를 하는 신 과장이다. 부세의 상태에 대해 좀 더 구체적인 상의가 오갔다. 이틀 후 흉부외과 김 교수 일행이 찾아왔다. 우선 정확한 진단이 필요하다. 부세는 잔뜩 겁을 먹고 있었다. 김 교수는 일단 부세를 안심시키고 기관지 내시경 검사를 시작했다. 구멍의 크기가 관건. 작을 경우 수술하지 않고도 치료가 가능하다. 상당히 큰데. 예.
멤브란 포션하고 이 스파우스하고 완전히 붙어가지고 이 스파우스가 조금 돌출돼가 있거든요. 예. 임팩트가 있고 식도 5월이 지금 돌출되고 있어요. 이게 지금 식도 근육이 기도 쪽으로 돌출되면서 그 부위에 구멍이 생긴 것이다. 기도가 좁아진 것도 이 돌출된 식도 근육 때문이다. 이게 식도 근육이 이렇게 돌출되고 있거든요. 밀고 들어와요. 큰 수술을 해야 될 것 같거든요. 또 이제 가슴을 여는 개용술을 해야 될 것 같아요. 위치가 목으로 접근하기 힘들고요. 그래서 지금은 일단은 오늘 제가 내시경 본 거 하고 또 사진하고 좀 분석을 해가지고 계획을 조금 고민을 조금 더 해봐야 될 것 같습니다. 일부러 부세를 보러 와준 흉부외과 전문의들에게는 그저 고마운 마음뿐이다. 그러나 큰 수술이 필요하다는 말에 돌아서는 발걸음이 무겁기만 하다. 다음 날 부센의 가족은 다시 짐을 꾸렸다. 수술을 하기 위해 병원을 옮겨야 했기 때문이다. 한국에 온 지 2달여 만에 부세 가족은 또다시 낯선 환경에 놓이게 됐다. 모든 것이 새롭고 불편하다. 다시 또 불안한 적응 생활이 시작된 것이다. 가족을 대신해 신 과장이 직접 접수를 했다. 수술 후 부산 우리들 병원에서 의지할 것 없는 부세 가족에게 신 과장은 보호자나 다름없다. 금식 열흘째. 병실에서는 아빠가 부세를 달래고 있었다. 먹고 싶은 마음만 가득한 부세. 맛을 보고 나니 더욱 미련이 남는다. Ameliyat olmak istemiyorsun ya. Yemek yemen için ameliyat olman lazım. Tamam da onun zaten hastaneler aramıyor ki. 소아과 주치의가 찾아왔다. 제 생각에는 현재 부세의 몸 상태로는 전신 마취를 해야 하는 큰 수술을 할 수가 없다. 수술을 하려면 체력을 회복하는 일이 급선무. 본 수술에 앞서 1차 위장관 시술이 필요하다. 먹을 수 없기 때문에 영양 공급을 위해서는 주사를 통해서 영양분을 공급하지만 그걸 오랫동안 끌고 가게 되면 또 문제가 또 생길 수 있습니다. 그래서 식도를 거치지 않고 음식을 투여하는 방법으로 위에다가 직접 관을 넣고 그리로 통해서 음식을 주입하는 그런 시술을 할 계획입니다. 이동 침대를 보자 눈물부터 흘리는 부세. 하지만 피할 수 없는 상황이다. 안녕. 비교적 간단한 시술이라지만 부모는 마음을 놓을 수가 없다. 불안해하는 부세를 안심시키기 위해 신 과장이 함께했다.
드디어 시술이 시작됐다. 먼저 입을 통해 내시경에 고리를 달아 위에까지 내려보낸다. 그 다음 바깥에서 위장의 위치를 정확히 잡아 관을 꽂는다. 배에 꽂은 관을 안에서 내시경으로 잡아당겨 밖으로 빼내게 된다. 고정마개를 달아 다시 입을 통해 윗속으로 보낸 후 배 밖으로 관을 빼내면 되는 것이다. 시술 시간은 30여 분. 위로 음식물을 투여하기 위한 위장관 시술이 무사히 끝났다. 그러나 약간의 자극에도 호흡 문제가 생기는 부세이기에 신 과장은 긴장을 늦추지 못한다. 됐어, 잘했어. 응, tamam aferin. 끝났거든. 아프린 무세. Her şey bitmiş. Tamam mı? Artık bitti. 잠이 온다고. 아 그래. 약을 좀 썼기 때문에 잠이 좀 왔고. 그런데 시술 후 부세의 숨소리가 조금 거칠다. 또 무슨 문제라도 생긴 건 아닌지. 부세의 호흡에 자꾸 신경이 쓰이는 신 과장이다. 돌아가는 신 과장의 발길이 쉽게 떨어지지 않는다. 숨 쉬는 게 굉장히 이렇게 쌕쌕거리면서 지금 좀 숨을 쉬고 있거든요. 나중에 한번 봐주십시오, 교수님. 예. 시술 2시간 후 부세의 상태가 심상치 않다. Ne oldu? Ne oldu anne? Hı? Uykun mu var? Kızı uykun mu var? 김경 빨리 와가지고 전화도 안 받아. İşte böyle oldu ne olduysa. Buse ne oldu kız? 어떻게 왜 그런지 Buse. Böyle bir hoş oluyor böyle. Hemşireler geldi gitti ama. 좀 봐주세요. 에피가 많이 안 좋은데? 산소 포화도가 갑자기 떨어지기 시작했다. 잠시만요. 저희가 할게요. 보호자분 조금 다 나가라고 해주세요. 인공호흡을 실시해보지만 호흡이 쉽게 돌아오지 않고 있다. 또다시 맞이한 위기 상황. 의료진의 손열림이 빨라진다. 점점 의식을 잃어가는 부세. 마스크 마세요. 위에. 이티티 5번 다시 준비해 주세요. 5번. 빨리요. 심폐소생술까지 취해보지만 산소 포화도는 오히려 더 떨어졌다. 다시 생사의 기로에 선 부세. 사경을 헤매는 딸을 눈앞에 두고도 그저 지켜볼 수밖에 없는 부모는 애간장이 탄다. 연락을 받고 신 과장이 급히 달려왔다. 위장관 시술 후 자극을 받아 기관지가 더 좁아졌을 가능성이 크다. 기도 확보를 위해 좀 더 굵고 긴 튜브로 교체하기로 했다.
내시경 준비해 주세요. 튜브 교체 후 부세의 숨소리가 다시 살아났다. 산소 포화도도 정상치로 돌아왔다. 좀 이따 전화할게. 몇 번이나 생사의 갈림길에 놓였던 부세. 이번에도 운명의 신은 부세의 편이 돼주었다. 회복이 될 때까지 당분간 중환자실에서 집중 관리를 받기로 했다. 부세가 안정을 찾은 후에야 부모 면회가 허락됐다. Burada iyi bakacaklar sana biraz da, tamam mı? Biraz yardımcı ol hemşire ablalar, tamam mı? Hadi kızım. Tamam mı? Sen biraz daha... 그동안 얼마나 힘들었을까. 부세는 대견하게도 잘 참아주었다. Tamam. 다음 날 위장관을 통해 물이 투여됐다. 음식물을 투여하게 되면 체력도 점차 회복될 것이다. 물 들어가거든. Şey yapıyorlar. Kan neyin alıyorlar tahlili. 어느새 부세는 생기를 되찾고 있었다. Ne yaparsın bir tabii? Sen çek. Ayağın çek. 아빠가 수술을 맡은 김영대 교수를 찾았다. Buse'nin babası. 이제 척추를 교정한 수술하고 나서는 이제 가슴이 이렇게 접어져 있던 가슴이 갑자기 이렇게 펴지게 되면 이런 횡격막이나 갈비뼈 사이 근육들이 새로운 형태를 잡기 때문에 호흡 곤란이 더 심해질 수 있습니다. 그래서 이제 이렇게 단순한 시술에도 아기가 못 견디고 숨이 이제 없어지고 이렇게 한 병동에서 그런 일이 있었던 거죠. 이 호흡 운동을 충분히 더 시켜서 자기 그 호흡 근육을 회복을 시켜야 되는 거예요. 기대를 하고 있는 것 중에 하나는 식도로 더 이상 기관지가 자극이 되지 않고 또 충분하게 영양을 취하면 식도 누공 자체가 그냥 자율이 막힐 것도 기대를 해볼 수 있다는 거예요. Başka da bir ümidimiz diyor. 수술 없이 회복될 가능성도 있다는 말에 아빠에겐 새로운 희망이 생겼다. Beslenince kullanmadığı için belki diyor yemek borusuyla iyileşir diyor. Doğal olarak iyileşir diyor. Bizim ameliyatta bu şey. Zamanınızı aldık. Sağ olun. İnşallah ameliyat olmadan o yemek borusundaki arızanın delik kısmının da kendiliğinden iyileşmesini umut ediyoruz. Her şeyin daha iyi olmasını Allah'tan diliyoruz. O konuda inşallah iyi yönde gelişmeler olur. 그날 오후 아빠는 바닷가를 찾았다. 그동안 지척에 두고도 와보지 못한 곳. 이곳에서 아빠는 다시 시작할 힘과 용기를 얻고 싶었는지도 모른다. 그 마음을 고스란히 부세에게 전해주고 싶은 아빠다. 태어나 한 번도 바다에 가보지 못한 부세. 아빠의 선물에 표정이 환해진다. 부세의 마음은 어느새 바다로 향하고 있었다. 그곳에서 부세는 아빠와 함께 마음껏 뛰어노는 자신을 그려본다. 또
향후에 또 뭐 어떤 것들이 또 생길지는 모르겠는데 현재까지는 이제 고수술까지만 잘 되고 수류 회복이 잘 된다면 이제 아마 다 되지 않는가 이제 그런 희망을 보면서 또 가는 거죠. 걸어온 길이 쉽지 않았다. 가야 할 길도 멀다. 그러나 우리는 믿고 있다. 부세가 지금까지 힘든 순간을 잘 견뎌왔듯 앞으로도 그러리라는 것을. 희망의 끈을 놓지 않는 한 희망은 부세와 함께할 것이다. 저는 6살이고요. 인사입니다. I'll be ready when your world starts to fall. 서우의 보이지 않는 병. 엄청 많은 크립토코커스가 조직 검사한 데서 나타나고 있습니다. 서우가 걷고 싶은 아픔 없는 세상 이야기가 펼쳐집니다.